आपला. तुम्ही नाव बघा, नंबर वाईज जाऊ नका. मॅटलॅब AM जनरेशन युझिंग मॅटलॅब सिम्युलिंक, त्याच्यामध्ये आपल्या एक्सपेरिमेंटचा राईटअप मध्ये जी ब्लॉक डायग्राम आहे, सेम ब्लॉक डायग्राम यू कॅन ड्रॉ. Or if you want to draw the block diagram whatever I have taken in the practical, सेमच आहे दोन्हीमध्ये. ओके, तर ती डायग्राम तुम्ही काढू शकता. आफ्टर दॅट यू ड्रॉ द ग्राफ कन्क्लुजन. मग एकच केस काढली एम मधली तरी चालू शकता. आयदर यू ड्रॉ ओव्हर मॉड्युलेशन और अंडर मॉड्युलेशन और एक्झॅक्ट मॉड्युलेशन. ओके, आणि ह्याला काय ऑब्झर्वेशन मी सांगत नाही. हार्डवेअरच्या किटमध्ये ऑब्झर्वेशन ऍप्लिकेबल आहेत, ते आता काही लिहू नका ह्या सध्याच्या 2 एक्सपेरिमेंटला. पण जेव्हा मी सांगेन मॅटलॅब व्यतिरिक्त दुसरे जे आहेत ते, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्झर्वेशन्स लिहावे लागतील. काय लिहायचे ते मी त्या वेळेस सांगते. आताच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काय अडचण कोणाला? फक्त आता मी लिंक का प्रोव्हाइड करत नाहीये, कारण प्रत्येक एक्सपेरिमेंटला वेगळी करण्यापेक्षा I will generate the experiment wise list and I will tell you how to fill that form also. ओके, किंवा एक लिंक जनरेट करते ज्याच्यामध्ये सेपरेट आहेत एक्सपेरिमेंट साठी. तेवढ्या ह्याचं राईटअप तुम्ही तिथं अपलोड करा. ओके, काही डाऊट आहे कुणाला अजून? इज इट क्लिअर? येस. मॅम, ब्लॉक डायग्राम नंतर काय कंटिन्यू करायचं पुढं? ब्लॉक डायग्राम नंतर ऑब्झर्वेशन असतात, पण आता ह्या केसमध्ये काय ऑब्झर्वेशन नाही आहेत सिम्युलिंक मध्ये असल्यामुळे. ब्लॉक डायग्राम नंतर तुम्ही ग्राफ काढा आणि त्याच्यानंतर शेवटी कन्क्लुजन लिहा. आफ्टर ग्राफ यू राईट डाऊन द कन्क्लुजन. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, after block diagram you draw graph and after that you write down conclusion. Okay, now clear? Yes, ma'am. Okay. So we were discussing assignment questions yesterday. So mute yourself. Munna Tripathi, who is that? Yes, mute yourself. Okay, so take care that there should not be any disturbance during the lecture. Be alert. So assignment questions, काल काही questions ला आवाज येत नव्हता, so I will repeat this initial questions. This thing have you searched? What is super heterodyne principle? I had asked you to do this task yesterday. Have you done this? What is super heterodyne principle? Hello? Yes, Sarushti. Have you searched for this super heterodyne principle? Jnaneshwari. Yes, ma'am. Okay, what is that? Can you tell? What is super heterodyne principle? It mixes is output received frequency in IF. Okay. It. Just a minute. You repeat the question. See, those who are present, no, for them I will tell. There are some odd incidences happening. काहीतरी वेगळ्याच नावाने स्टुडंट जॉईन व्हायला लागलेत. सो डोंट डू दॅट, अदरवाइज आय हॅव टू इनिशिएट सम ऍक्शन अगेन्स्ट यू. बी प्रोफेशनल. जे व्यवस्थित वाटेल चार चौघात अशा नावाने जॉईन व्हा.
put your own name for the particular user ID. Okay, so this is last warning to all. आणि जर मला कोणी दिसलं दुसऱ्या नावाने तर I will not allow that person. ओके, त्याच्यात वेळ वाया घालवायला लावू नका मला. आपल्याला सिलेबस कंप्लीट करायचा इन टाइम. Take care hereafter. I should not, you don't give me any chance to again discuss the same thing. Okay. Yes, continue, Srushti. What is super heterodyne principle? What answer you told? I didn't listen. It is a type of receiver which mixes or convert received signal into a fixed intermediate frequency signal. Yes, super heterodyne receiver converts the RF signal in the form of IF signal. That is correct. But what is super heterodyne principle that I was asking yesterday? I asked you to search for super heterodyne principle. Have you searched for that? Reduce the signal frequency by mixing signal from local oscillator to produce it IF. Okay. Yes, Audumbar, what answer you want to tell? Continue. Yes, ma'am. 5 stage मध्ये आहे. First stage, select the desired session at frequency fs by tuning the RF amplifier and local oscillator. And second step, local oscillator is tuned to frequency f0 with f0 is greater than fs. Okay. And mixer produced the IF note that IF is equal to f0 minus fs. Okay. And output of mixer is an AM signal with 2 sideband and carrier equal to IF, and then the IF amplifier these signals. Detector will be demodulate these signals to recover then modulation signals, IF signals. The audio amplifier and power amplifier will amplify the IF signal and apply it to loudspeaker. Okay. So that is correct. Whatever answers both of you have given. Anybody else want to give the answer? Yes. Jnaneshwari, have you searched? Super heterodyne principle. Okay. तसं जर तुम्ही नेटवरती बघितले तर you will get number of links or number of explanations, but the main thing you will observe the same की एखाद्या फ्रिक्वेन्सीला ठराविक फ्रिक्वेन्सी मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण सुपर हेट or the process of converting one frequency into a specific frequency, that is called as the super heterodyne principle. Okay, mixing of two incoming frequencies and give the fixed frequency at the output. That is the meaning of super heterodyne principle. Okay, so same it is there. So that first you have to write. So the super heterodyne principle, that is processing on the incoming frequency and converting it into a specific frequency. That is the concept of super heterodyne principle. आणि मग ब्लॉक डायग्राम आपण बघितलेले ऑलरेडी सुपर हेटेरोडाइन रिसीव्हरची. देर आर टू types of super heterodyne receivers, single conversion and double conversion receiver. Okay, so that both the things you have to write properly. Concept of series parallel हे already काल discuss केले आपण question. सगळं जे आपल्या notes मध्ये आहे, every answer you have to write every point in the answer. Then explain AM detection using rectifier detector. Rectifier detector use करून AM detection explain करायचं. Okay, so already we have seen rectifier, low pass filter एक additionally use केलेला असतो, ती block diagram आणि explanation लिहायचं त्याचं. Then with the block diagram explain dual conversion super heterodyne receiver. तर हेच मी सांगितलं होतं. जर तुम्ही इथं लिहिताना दोन्ही टाइप इन डिटेल लिहिले तर हा क्वेश्चन काय परत लिहायची गरज नाही. Explain TRF receiver. So draw the block diagram of TRF receiver and write down its explanation. Explain image frequency rejection ratio. इथपर्यंत तुम्हाला आवाज येत होता आणि तिथून पुढे आला नाही. Okay, so image frequency rejection ratio is also important performance parameter for AM receiver.
जर इमेज फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर त्याचा परफॉर्मन्स डिग्रेड असतो किंवा डिग्रेड होतो. त्यामुळे इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो हा चांगला पाहिजे. अँड दॅट इमेज फ्रिक्वेन्सी शुड बी रिड्यूस्ड ॲट द इनिशियल स्टेज ओनली. तिथंच ती रिजेक्ट करायला पाहिजे. दॅट इज द कन्सेप्ट यू आर सपोज टू राईट डाऊन हिअर. एक्सप्लेन द परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स ऑफ AM रिसिव्हर. कुठले कुठले पॅरामीटर बघितलेत आपण? ऑल दॅट यू हॅव टू राईट डाऊन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. देन just a minute. Okay. So performance parameters of AM receiver, all the performance parameters you have to write. Okay. Then explain the synchronous detector for DSB-SC demodulation. So already we have seen synchronous detector का म्हणतो आपण त्याला? Demodulator ला. Why we call it as a synchronous detector? सिंक्रोनस हा शब्द का वापरलेला आहे तिथं त्या डिटेक्टरला? We have added carrier signal to produce DSP-SC. जो कॅरियर आपण ट्रान्समीटर मधून मायनस केलेला असतो तोच कॅरियर आपण रिसिव्हरला ऍड करतो आधी आणि त्याला AM मध्ये कन्वर्ट करतो. अँड आफ्टर दॅट वी आर युजिंग द or we are doing the demodulation of that. That's why it is called as the synchronous detector. Okay. Then these are the assignment questions. Now we will start discussion of the MCQs. First MCQ. So you just listen it carefully and give the answers. Okay. So first question, the ability of the receiver to select the wanted signals. The ability of the receiver to select the wanted signals among the various incoming signals. It is termed as selected signal or ability to select the wanted signal. What it is called as? Option A, sensitivity, selectivity, stability, and none of above. So what is answer for this? Selectivity. Yes? Selectivity. एक्सपेक्टेड सिग्नल फक्त सिलेक्ट करायचे ह्या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो सिलेक्टिव्हिटी. ओके. सो सिलेक्टिव्हिटी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर हेटेरोडाइन रिसिव्हर्स. ऑप्शन ए have better sensitivity, B have high selectivity, C need extra circuitry for frequency conversion, and D all of above. So which one is the correct answer for this? All of the above. D. ओके. ऑल ऑफ अबव. त्याची सेन्सिटिव्हिटी पण जास्त असते, सिलेक्टिव्हिटी पण जास्त असते आणि एक्स्ट्रा सर्किट कुठलं लागतं याच्यामध्ये सुपर हेटेरोडाइन रिसिव्हर मध्ये? सांगा. विच एक्स्ट्रा सर्किट इट रिक्वायर्स? Local Mixer oscillator. block. Mixer block. Okay. So that is about the super heterodyne receiver. So the correct option it is all of above. Then next question, very easy. Standard intermediate frequency used for AM receiver is. So what is the value of standard IF frequency for AM receiver? तीन ऑप्शन आहेत इथं, 455 मेगाहर्ट्ज, 455 किलोहर्ट्ज, 455 हर्ट्ज आणि चौथा आहे नन ऑफ अबव. सो व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? 455 kilohertz. 455 kilohertz. Okay, correct. So that is standard intermediate frequency value. Then next, in the TV receivers, the device used for tuning the receiver to the incoming signal is. म्हणजे रिसिव्हरला ट्यून करण्यासाठी कुठला डिव्हाइस आपण वापरतो असा ह्या क्वेश्चनचा अर्थ आहे.
So as I told, there are some MCQs which are not directly in your syllabus, but that points you have to remember as it is. आता व्हॅरेक्टर डायोड, हाय पास फिल्टर, झेनर डायोड आणि लो पास फिल्टर असे एक 4 ऑप्शन आहेत इथं. सो यू रिमेंबर हिअर व्हॅरेक्टर डायोड इज द डिव्हाइस विच इज युज्ड फॉर द ट्युनिंग इन द रिसिव्हर. आता हे ऍक्च्युअली सिलेबस मध्ये असं डायरेक्टली झालेलं नाही आपल्याला. सो यू रिमेंबर द आन्सर हिअर. द आन्सर इट इज व्हॅरेक्टर डायोड. ओके. इट इज युज्ड फॉर ट्युनिंग इन द रिसिव्हर. Then next question, the modulation technique that uses modulation technique that uses the minimum channel bandwidth and transmitted power. So कशामध्ये कमीत कमी पॉवर यूज होते आणि कमीत कमी बँडविड्थ ज्या सिस्टीमला लागते, that is asked. So options are FM, DSBSC, VSB आणि SSB. कशामध्ये लागते आपल्याला कमी बँडविड्थ आणि कमी पॉवर? SSB. SSBSC. ओके. बेसिक AM पेक्षा हे बघा सगळ्यात कॉम्प्लिकेटेड FM असतो. FM पेक्षा AM लेस कॉम्प्लिकेटेड असतो. AM पेक्षा पॉवर कमी लागते DSBSC ला, DSB पेक्षा SC पेक्षा कमी लागते SSBSC ला. ओके. सो SSBSC is the correct option for this. Next, advantages of using RF amplifier are. RF amplifier चे advantages काय आहेत? Better selectivity, better sensitivity, improved signal to noise ratio and all of above. So what is the option for this? RF amplifier चे advantages. All of above. All of above. All of the above. Sensitivity, yes. Sensitivity, selectivity आणि RF amplifier यूज केल्यामुळे ऑब्विसली गेन वाढतो आणि त्यामुळे सिग्नल पॉवर वाढते and noise power is reduced. So as a result, signal to noise ratio it is increased. So the answer for this it is all of above. Okay. This is the answer. Then next question, advantages of, see this is general question, advantages of analog communication over digital communication are. काय आहेत analog communication चे फायदे over the digital communication? Option A, data rate is low. B, less transmission bandwidth is required. C, synchronization is needed. And D, all of above. What is the answer? Data rate कमी लागतो. Data rate is less transmission bandwidth is required and synchronization is not needed. So what are the advantages of analog communication over digital communication? What is correct answer? Data rate is low. Data rate, yes, that is there. But apart from that, other also are the advantages. Transmission bandwidth कमी लागते, synchronization ह्याच्यामध्ये लागत नाही. So the correct answer it is all of above. Okay. ट्रान्समिशन बँडविड्थ कमी लागते अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये डिजिटल पेक्षा. डेटा रेट पण इथं कमी असतो. सिंक्रोनायझेशन हे डिजिटल सर्किट मध्ये लागतं. तिथं सिंक्रोनायझिंग क्लॉक आपल्याला, सी इन अॅनालॉग ऑल्सो द सिंक्रोनायझेशन इज रिक्वायर्ड, बट इफ यू कंपेअर द अॅनालॉग अँड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम, then in digital communication synchronization required is more as compared to analog communication system. So the correct answer is all of above. Then next question, in terms of signal frequency fs and intermediate fi, intermediate frequency fi, the image frequency is given by. So what is the correct option here? What is the formula for image frequency? बघितलं आपण फॉर्म्युला काय आहे? 2 into fs plus fs plus 2fi. fs plus 2fi. So option B is correct. fs plus 2fi, that is the formula for image frequency. Okay. Then next, crosstalk is a phenomenon, that is unwanted phenomenon. So crosstalk means what it is asked. Crosstalk is option A, the disturbance caused in the nearby channel or circuit due to transmitted signal.
एखादा सिग्नल ट्रान्समिट केल्यावरती त्याच्या नियर बाय जे चॅनल आहेत किंवा what we can say adjacent channels or circuit, they get disturbed because of transmitted signal. Option A. Then B, adjacent frequency rejection, adjacent channel ची frequency reject केली जाते. Then generation of closely lying sidebands, म्हणजे जास्त sideband generate होतात. And D, it is none of above. So you might have studied this crosstalk phenomenon, or at least you might be knowing the meaning of crosstalk. So can you tell the answer? What is the correct option for this? Crosstalk means what? Or crosstalk is? Give the answer. Audumbar. A. Option A. Okay. Option A. There disturbance caused in the nearby channel or circuit due to transmitted signal. जेव्हा सिग्नल एका चॅनल मुळे दुसऱ्या चॅनलला डिस्टर्बन्स होतो, or simply we can say the mixing between the signals in two channels, they get mixed and the disturbance is created. That is the meaning of crosstalk, or it is very simple. When some two students are talking in the class, that is also referred as crosstalk. म्हणजे काय? Mixing of two signals in the adjacent channels. That is the meaning of crosstalk. Okay, so the option A is correct. The disturbance caused in the nearby channel or circuit due to transmitted signal. Then next question is different, which you have not seen, but you can give the answer if you know. Costa's receiver हे एक circuit आहे. So Costa's receiver is used for FM signal, DSBSC signal, PCM signal and DM signal. So for what purpose the Costa's receiver is used? Costa's receiver circuit, it is used. Okay, it is used for DSBSC demodulation. signal. It is used for demodulation of DSBSC signal. So the answer here it is DSBSC signal. Okay. Then next question, the advantages of using RF amplifier. So that question is repeated. Already we have seen. So answer for this it is all of above. Then in automatic gain control of AM receiver, automatic gain control हे डिव्हाइस आहे AM रिसिव्हर मध्ये यूज केलेला, त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे. इन ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल ऑफ AM रिसिव्हर, ऑप्शन ए, gain of the receiver is adjusted. B, the gain adjustments depends on strength of the received signal. C, the output provided is DC voltage, and D, it is all of above. So what is the correct option for this? We will see that. Automatic gain control, AGC तुम्ही ऐकला असेल. Automatic gain control, that is the block used in the AM receiver. तर ह्याच्यामध्ये बघा काही ऑप्शन्स कन्फ्युजिंग आहेत. फर्स्ट काय आहे? गेन ऑफ रिसिव्हर इज ऍडजस्टेड. ऑब्विसली गेन ऑफ रिसिव्हर इज ऍडजस्टेड व्हेन ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल इज देअर. त्यामुळे पहिलं ऑप्शन पण करेक्ट आहे. सेकंड काय आहे? द गेन ऍडजस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द रिसिव्ड सिग्नल. म्हणजे जो काही एएम रिसिव्हरला मिळालेला बेसिक इनपुट एएम सिग्नल आहे त्याच्या स्ट्रेंथ नुसार एजीसीचा गेन ऍडजस्ट केला जातो, असा आहे दुसऱ्या ऑप्शनचा अर्थ आहे. तिसरा काय? द आउटपुट प्रोव्हाइडेड इज डीसी व्होल्टेज. डीसी व्होल्टेज मिळतं का आपल्याला? इथं डीसी व्होल्टेज मिळत नाही. वी आर युझिंग ओनली अनालॉग सिग्नल, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डीसी व्होल्टेज. अँड डी इट इज ऑल ऑफ अबव. सो द करेक्ट, आता ह्या दोन मध्येच आपल्याला बघायचं आहे की कुठला आन्सर जास्त करेक्ट असणार आहे. गेन ऍडजस्ट होतो रिसिव्हरचा, आणि सेकंड मध्ये काय दिलंय? बी, की गेन ऍडजस्टमेंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ रिसिव्ड सिग्नल. आता रिसिव्ड सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी असेल तर जास्त गेन ऍडजस्ट करून त्याचा काय उपयोग होईल का त्या केसमध्ये? देर विल नॉट बी एनी यूज. दॅट्स वाय हिज here the correct option it is the gain adjustment depends on strength of the received signal. Received signal च्या strength नुसार gain ह्याचा adjust केला जातो. So this is the correct option. Okay. So is it clear? MCQs and assignment questions.
Yes, all of you. Yes, ma'am. Now we will see the 2 points remaining from third chapter, vestigial sideband and independent sideband. Like that 2 points are remaining from this chapter number 3. So that points we will take today first and then we will start with chapter number 5. Okay. आता आधी ह्या वेस्टिजियल साइडबँड चालू करायच्या आधी आपण एएम मध्ये कुठले कुठले साइडबँड बघितलेत आतापर्यंत ते सांगा. That difference first we will note down and then we will go to vestigial sideband and independent sideband. काय काय बघितले आपण एएम मध्ये. पहिला एएम चा बेसिक फॉर्म, त्याच्यामध्ये 3 कंपोनंट आहेत, कॅरियर, अप्पर साइडबँड आणि लोअर साइडबँड. मग ह्याच्यातून आपण कॅरियर मायनस केला की आता मला ह्या स्टेजला वाटत नाही की कुणाला डीएसबीएससी आणि एसएसबीएससी चा कन्सेप्ट क्लिअर नाही. इज देयर एनीवन हु वांट repetition of that point, DSBSC or SSBSC? Because number of times we have repeated what is the working principle of DSBSC and why it is required. मग DSBSC मध्ये का कन्वर्ट करायचं आणि SSBSC मध्ये का कन्वर्ट करायचं हे बरेचदा मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. एएम मधून कॅरियर मायनस केला की काय मिळतं आपल्याला सांगा. गिव्ह द आन्सर्स. हा, आता एएम मधून कॅरियर मायनस केल्यानंतर आपल्याला डीएसबीएससी सिग्नल मिळतो. ओके. आणि डीएसबीएससी सिग्नल मधून एक साइड बँड मायनस केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतो, एसएसबीएससी सिग्नल. ओके. सो दिस बेसिक कन्सेप्ट वी हॅव सीन. का कन्वर्जन करतो हे आपण पॉवर सेव्हिंग साठी. कॅरियर मध्ये जास्त इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट नसते पण पॉवर कन्झम्पशन जास्त असतं, त्यामुळे कॅरियर सप्रेस केला आपल्याला मिळालं डीएसबीएससी. डीएसबीएससी मध्ये सुद्धा काही ऍप्लिकेशन मध्ये दोन्ही साइड बँड लागत नाहीत, एका साइड बँड वरती सुद्धा ती सिस्टीम वर्कआउट होऊ शकते. त्यामुळे आपण एक साइड बँड सप्रेस करून त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करतो, वी आर मेकिंग इट्स कन्वर्जन इन द एसएसबीएससी सिग्नल. ओके. सो दिस इज द कन्सेप्ट. आता एसएसबीएससी सिग्नल मध्ये काय होतं, हाऊ वी कन्वर्ट डीएसबीएससी सिग्नल इनटू एसएसबीएससी. I will just open that notes so that you will get background for that. Just a minute. बघा आता आपण हे डीएसबीएससी वगैरे सगळं बघितलेलं आहे. हाऊ वी जनरेट, सी रिंग मॉड्युलेटर आणि बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर यूज करून आपण डीएसबीएससी सिग्नल जनरेट केला. एसएसबीएससी जनरेशन कसं होतं, ह्या डीएसबीएससी च्या पुढं एक बँड पास फिल्टर यूज करून आफ्टर द डीएसबीएससी सिग्नल. So are you remembering this? What method is done? बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर आपण यूज केला. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला काय दिलं इनपुट, मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल. याचं आउटपुट काय मिळालं आपल्याला, डीएसबीएससी सिग्नल. आणि डीएसबीएससी सिग्नलच्या पुढं बँड पास फिल्टर यूज करून आपण कशामध्ये कन्वर्जन केलं, त्याचं एसएसबीएससी मध्ये. ओके, दॅट इज क्लिअर. इज इट क्लिअर टू ऑल how we have generated SSBSC signal? डायरेक्टली SSBSC सिग्नल आपल्याला मिळत नाही. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं, AM चं कन्वर्जन DSBSC मध्ये करावं लागतं. अँड फ्रॉम that DSBSC signal by applying the band pass filter, after that we can get the SSBSC signal. Okay, then the next thing, मग एसएसबीएससी आणि डीएसबीएससी याच्यामध्ये काय होतं की ह्या बँड पास फिल्टर मध्ये जर फिल्टरिंग व्यवस्थित झालं नाही तर दुसऱ्या साइड मधला काही पार्ट तसाच शिल्लक राहतो. आणि तो शिल्लक राहिलेला पार्ट वी आर कन्व्हर्टिंग इन अनदर और वी आर कंबाइनिंग इट विथ अनदर साइड बँड, that is the concept of VSB. Okay, so we will see that. So if you see this DSBSC and SSBSC, मग ह्याच्यामध्ये एक ह्या दोन्हीचा सुवर्ण मध्य साधण्यासाठी आपण अजून एक साइड बँड ह्याच्यामध्ये यूज करतो, वेस्टिजियल साइड बँड. ओके, सो इफ यू सी
द कन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल साइड बँड. DSBSC मध्ये 2 साइड बँड प्रेझेंट असतात. SSBSC मध्ये एकच साइड बँड प्रेझेंट असतो. पण जेव्हा आपण DSBSC चे SSBSC मध्ये कन्वर्जन करतो तेव्हा कुठला डिव्हाइस यूज करतो तिथं? DSBSC ला SSBSC मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सांगा. कन्सेप्ट थोडा अवघड आहे, लक्षात घ्या. सोप्या शब्दात सांगते मी. DSBSC ला SSBSC मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कुठला ब्लॉक यूज करतो आपण? हिअर व्हिच ब्लॉक? बँड पास फिल्टर. बरोबर आहे. पण ह्या बँड पास फिल्टरनी जर व्यवस्थित फिल्टरिंग न करता इफ स्टील सम अमाउंट ऑफ कंपोनंट्स आर प्रेझेंट, म्हणजे आता समजा इथं मी बँड पास लोअर साइड बँड मला इलिमिनेट करायचं आहे, ओके, आणि फक्त अप्पर साइड बँड ठेवायचं आउटपुटला. मग लोअर साइड बँड फिल्टर करण्यासाठी मी इथं फक्त अप्पर साइड बँडचा फिल्टर यूज करणार. मग अप्पर साइड बँड फिल्टरने काय करायला पाहिजे? फक्त अप्पर फ्रिक्वेन्सीजच ह्यातून ट्रान्समिट करायला पाहिजेत आणि लोअरला त्यांनी फिल्टर आउट करायला पाहिजे. पण आयडियली असं होत नाही. आयडियली काही लो फ्रिक्वेन्सीचे कंपोनंट सुद्धा आउटपुटला प्रेझेंट राहतात आणि ह्या SSBSC मध्ये काय होतं? ते शिल्लक राहिलेले लो फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट दे आर वेस्टेड ॲज इट इज. सो व्हॉट इज डन इन VSBSC और VSB सिग्नल? जे काही अनवॉन्टेड शिल्लक राहिलेले कंपोनंट आहेत ते सुद्धा ओरिजिनल साइड बँड सोबत कंबाईन करून ते ट्रान्समिट केले जातात. ओके, दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ साइड बँड. व्हेन यू विल सी द डायग्राम यू विल अंडरस्टँड. सो यू जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. फक्त सुरुवातीला एवढं लक्षात ठेवा की DSBSC आणि SSBSC या दोन्हीच्या मधली एक स्टेज आपण प्रोड्यूस करतो विच इज नोन बाय द नेम एज वेस्टिजियल साइड बँड. आणि वेस्टिजियल साइड बँड हे मोस्टली टेलिव्हिजन ऍप्लिकेशन मध्ये यूज होतात. दॅट क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द MCQ. The which type of sideband is used in the television application? So vestigial sideband, it is used in television application. Okay, so here you see the definition. Screen दिसते सगळ्यांना? आवाज येतोय व्यवस्थित? Yes, ma'am. Yes. Vestigial sideband modulation is a modulation technique which allows transmission of one sideband in addition with part or vestige of other. This sentence is very important. Vestigial sideband म्हणजे काय? Which allows the transmission of one sideband. एका साइडबँडचं ट्रान्समिशन होतं. कसं होतं ते? इन ऍडिशन विथ पार्ट और वेस्टेज ऑफ द अदर. DSBSC मध्ये दोन्ही ट्रान्समिट होतात. SSBSC मध्ये एकच ट्रान्समिट होतो. आणि VSBSC मध्ये काय होतं? सॉरी, VSB मध्ये काय होतं? जो काही फिल्टर केलेला आहे आपण तो सगळा व्यवस्थित आउटपुटला मिळतो. समजा अप्पर साइड बँड साठी फिल्टर लावला तर अप्पर साइड बँडचे सगळे कंपोनंट आउटपुटला असणार. पण प्रॅक्टिकली काय होतं? लोअर साइड बँड मधले सुद्धा काही कंपोनंट प्रेझेंट राहिलेले असतात, शिल्लक राहिलेले असतात. ते कंपोनंट सुद्धा आपण एका साइड बँड सोबत कंबाईन करून ट्रान्समिट करतो. हा मेन डिफरन्स आहे सिंगल साइड बँड मधला आणि वेस्टिजियल साइड बँड मधला. ओके, वेस्टेज ऑफ अदर्स. वेस्टेज म्हणजे काय? शिल्लक राहिलेला. आपण समजा फक्त अप्पर साइड बँड ट्रान्समिट करतोय तर SSBSC मध्ये फक्त अप्पर साइड बँडच करतो. पण VSB मध्ये काय करतो? अप्पर साइड बँड प्लस काय करणार त्याच्यासोबत आपण ट्रान्समिट? सांगा मला. अप्पर साइड बँड प्लस काय ट्रान्समिट करणार वेस्टिजियल साइड बँड मध्ये? Miss Srushti, what we will transmit along with the upper side band? पूर्ण Carrier. लोअर साइड बँड Carrier signal. कॅरियर. कॅरियर कसा ट्रान्समिट करणार आपण इथं? सांगा मला. आता फक्त आपला इथं काय चाललेलं आहे इश्यू? AM मधून हा DSBSC कन्वर्ट केला, दॅट इज डिफरंट थिंग. DSBSC च्या पुढं एक बँड पास फिल्टर यूज करून आपण कशामध्ये कन्वर्जन करतो? ओके, आय विल राईट हिअर. DSBSC कसा जनरेट करतो आपण? AM मधून कॅरियर मायनस करून. बरोबर आहे? हा झाला DSBSC. DSBSC मधून आपण जर एक साइड बँड मायनस केला तर आपल्याला काय मिळतं इथं? SSBSC.
म्हणजे DSBSC मध्ये किती साइड बँड ट्रान्समिट होतात? 2 साइड बँड ट्रान्समिट होतात. SSBSC मध्ये किती साइड बँड ट्रान्समिट होतात? 1 ट्रान्समिट होतात. आणि ह्या कन्व्हर्जनसाठी आपण काय यूज केलं इथं मध्ये? Okay, so for conversion of this DSBSC into SSBSC signal, we have used here band pass filter. पण जर समजा हा बँड पास फिल्टर आपण एकाच साइड बँड साठी लावणार आहे. एक एक्झाम्पल मी सांगितलं की आपल्याला फक्त अप्पर साइड बँड ठेवायचा आहे, लोअर साइड बँड काय करायचं आहे त्यातनं इलिमिनेट करायचं आहे. मग आउटपुटला अप्पर साइड बँडचे तर कंपोनंट मिळतातच, पण प्रॅक्टिकली लोअर साइड बँड मधले सुद्धा काही कंपोनंट त्याच्यामध्ये शिल्लक राहिलेले असतात आउटपुटमध्ये. मग SSBSC मध्ये काय करतो आपण? फक्त एकच साइड बँड ट्रान्समिट करतो. जे काही शिल्लक राहिलेले आहेत ते तसेच शिल्लक राहतात. और दोज आर ऍक्च्युअली वेस्टेड. So what is done in this vestigial sideband? Along with that one sideband, whatever is the vestige of another sideband, that is also added in the main sideband, आणि ते कंबाईन करून आपण ट्रान्समिट करतो. and that is called as the vestige. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकतो आपण? सो VSB मध्ये काय असणार आहे? काय ट्रान्समिट होणार आहे? VSB is equal to one sideband plus vestige of other sideband. म्हणजे सपोज हा 1 आहे, हा 2 आहे, तर हा काय येईल इथं? आय विल राईट हिअर इट विल बी इक्वल टू 1.25 और समथिंग. दुसऱ्या बँड मधला पण शिल्लक राहिलेले जे काही कंपोनंट्स असतात तो सुद्धा ह्याच्यासोबत कंबाईन करतो आणि त्याला ट्रान्समिट करतो. त्यामुळं इट इज द टाइप ऑफ मॉड्युलेशन विच वी कॅन से used in between the DSBSC and SSBSC किंवा दोन्हीचा सुवर्ण मध्य आपण ह्याला म्हणू शकतो. ओके, सो व्हाय इट इज डन? टू इन्क्रीज द एफिशियन्सी ऑफ द सिस्टम. Okay, so it is basically a compromise between DSBSC and SSBSC. DSBSC चा काय डिसएडवांटेज? DSBSC मध्ये दोन्ही साइड बँड आपल्याला ट्रान्समिट करावे लागतात, त्यामुळे तिथे बँडविड्थ जास्त लागते. SSBSC मध्ये काय? एकच साइड बँड आपण ट्रान्समिट केलाय, पण जो शिल्लक राहिलेला पार्ट आहे दुसऱ्या साइड बँडचा, that is actually wasted. So to avoid it, we are using the compromise between DSBSC and SSB, and that is known by the name as VSB, vestigial sideband signal. Are you getting the concept? Yes, at least basic concept Yes, ma'am. समजतो का सांगा. सो जर आपण मग फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की फॉर एक्झाम्पल यू कन्सिडर की SSBSC मध्ये आपण लोअर साइड बँड सप्रेस केलाय, लोअर साइड बँड सप्रेस केलाय. मग आउटपुटला काय राहतं फक्त? इन दिस केस व्हॉट विल बी देअर इन आउटपुट? Upper side band. आउटपुट मध्ये फक्त अप्पर साइड बँड राहतो. मग आपण SSBSC केला तर फक्त इथं फक्त अप्पर साइड बँड शिल्लक. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, hello. So there is one some important meeting, another online meeting I have to attend. So today we will stop here. Remaining points we will discuss in the next lecture. At 4 today I will put the test link. Okay, so we will stop here today. Just put your numbers in the chat box.